ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ दे वल्लों ट्रैक्टर चलाया जा रहा सी ते नाल सवार सी, एक पासे राहुल गांधी ते दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जबकि दूसरे ट्रैक्टर ते पिछे नवजोत सिंह सिद्धू भी सवार सी अपने होर साथियों के नाल। तां खेती कानूनों के खिलाफ लगातार सियासत पक्की हुई है। अकाली दल तो बाद अज कांग्रेस के वल्लों अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तां 3 दिन के पंजाब दौरे ते ने राहुल गांधी वख-वख जिलियां दे विच ट्रैक्टर रैलियां करनगे। अज मोगा ते उस तो बाद कल संगरूर दे विच हुंकार भरनगे। परसों पटियाला दे विच गरजणगे राहुल गांधी तो उस तो बाद हरियाणा दे लई कूच करनगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। राहुल जी जी आया आखता है और ये बेनती करता है कि चाहे कुछ होए, सारे मुल्क के किसानी नूं इकट्ठे करो, असीं तुहाडे नाल है उहदे च। और ये लड़ाई नूं आपां लैके जाइए सिरे तक, जदों ताईं ये जालिम हुकूमत, ये दिल्ली की हुकूमत समझेगी नहीं कि सारी किसानी की किस तरीके नाल एकता दिखा रही है और इस मसले दे और अपना कानून नहीं बदलेगी। और 65% हिंदुस्तान किसानी का है, वो लोग सारे आज एक बंदे उठ के सारे ने इकट्ठे हो जाना हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तोड़न की। किसी को बना लेते हैं, किसी और को बना लेते हैं, कुछ वादे कर लेते हैं, लेकिन जदों तक कानून नहीं बदलते, जिहड़ा अज पार्लीमेंट ने कानून पास किया है वो बदलेंगे नहीं। और वो ये नहीं पाउणगे कि एमएसपी भी रहू और एफसीआई भी रहूगी, इसका फायदा नहीं कोई। इन्होंने वायदे का कोई वायदे का मतलब नहीं। जब अज एक दिन दे देंगे सानू झोना आने लग्या ते शायद कणक की दे देने, उस तो बाद की होगा? कानून बनया हुआ देश का और ये गुमराह कर। तुसी इन्हां कानूनां दे खिलाफ असैंबली बुलाओ और उत्थे इन्हां कानूनां नूं रद्द करके पंजाब दे कानून बनाओ, अपने कानून बनाओ और कहो थानू बढ़न नहीं देंगे और एमएसपी किसान की घटन दे देंगे, उन्नी एमएसपी देंगे। ठोको ताड़ी टका। मैं धन्नवादी हाँ, मैं धन्नवाद करदा कांग्रेस प्रेसिडेंट का और यह भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जो दरबार वतन के दरबार से जाते हैं ना, कुछ अपनी कजा होती है मौत, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਕਾਰ ਵੀ ਭਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ट्रैक्टर रैली कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन साहब किवें देखते हो किसान दी ट्रैक्टर रैली शुरू की गई है? आप तो देखो कितना जज्बा है, कितने गर्मी ज़्यादा शुरू 1000 ट्रैक्टर के करीब बढ़ता जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल गलबात कर रहे हैं। कैप्टन साहब संविधान दी नवा विधानसभा सैशन सद्या जाएगा, विधानसभा सैशन सद्या जाएगा, विधानसभा सैशन सद्या जाएगा, वो तो सद्या जाएगा, ਅਸੀਂ कह चुके हैं तरकीब बिल जो है वो तैयारी हो रही है। हरीश रावत मेरे साथ हैं। हरीश जी, किस तरह से राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुंचे और ये कहा गया कि केंद्र में जब सरकार बनी तो तीनों कानून वापस लिए जाएंगे? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि ये सरकार बदले उसके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम तीनों कानूनों को रद्द करेंगे। जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही उसको स्थापित करें। सिद्धू साहब पीछे बैठे हुए हैं, नई जिम्मेदारी उनको देने के लिए अब कांग्रेस तैयार है क्योंकि मंत्रिमंडल से वो बाहर हुए तो अब दोबारा मंत्रिमंडल में आएंगे, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या कुछ दिया जाएगा? देखिए ये सब चीज़ें पार्टी को तय करनी होती हैं कि क्या कुछ करना है और कुछ चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री को तय करनी है। मगर एक बात मैं श्री सिद्धू जी की तरफ से कह सकता हूँ कि वो पार्टी में और राहुल गांधी जी के संघर्ष में निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे। सिद्धू जी की भूमिका किस तरह की रहने वाली है? पंजाब में रहेगी या दिल्ली में उनको लेकर जाएगी? उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उस भूमिका को पार्टी लीडरशिप को ही तय करना पड़ेगा और उसमें मैं तो ये चाहूँगा कि उनको पंजाब में भी जो है उनके सेवाओं का उपयोग हो और उनके दिल में जो जज्बा पंजाब के लिए है, पंजाब की धरती के लिए है, यहाँ की माटी के लिए है, उसका भी हम राजनीति में उससे हमको संबल मिले, ताकत। अब लगातार दूरियां खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार एक मंच पर उनको लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में उनकी वापसी तय है? दूरियां है ही नहीं। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इनके पास आए, वेल स्पोकन करके उनको उन्होंने हाथ मिलाया और क्या दूरियां है नहीं। दूरियां कभी कभी जो है जब ये कोविड के दिनों में संवाद कम हो गया आपस में तो उससे दूरियां दिखाई देने लगी या दिखाई गई, तो ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद। तो हरीश रावत जी पीछे नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं और हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरीश जी और जी हमने तय किया है कि आगे के मुकामों में जो हमारे सभी सांसदगण हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनमें श्री प्रताप सिंह बाजवा जी भी हैं, श्री शमशेर सिंह दुलो जी भी हैं, वो भी यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा में उनको आमंत्रित किया गया और दूसरे नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बल्कि प्रताप सिंह बाजवा जी को मैंने स्वयं आज यहाँ के लिए आमंत्रित किया था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए यहाँ, लेकिन आगे सब लोग जो है यात्रा के पार्ट। मनप्रीत सिंह बादल नाम है। मनप्रीत जी की कुछ कहना चाहोगे आज की ट्रैक्टर रैली बारे? देखो पंजाब तो जो भी रिएक्शन आया है और जिस दिन दे ऑर्डिनेंस या कानून बने हैं काफ़ी सख्त आया है, काफ़ी शदीद आया है और आज भी तुसी देख रहे हो राहुल गांधी साहब का जिहड़ा सुनेहा है वो यही सी कि हर हाल दे विच कांग्रेस पार्टी पंजाब या हिंदुस्तान के किसान ते मजदूर दे नाल खड़ेगी। उहदे लई जो भी कीमत अदा करनी पई असीं अदा करन नूं तैयार है, पर किसान नूं असीं मोदी जी दे हाल ते नहीं छड्ड सकदे। किसान दे अज जेवर विक गए हैं, किसान दे अज जानवर विक गए हैं। हुण जे बचिया किसान कोले कुछ तो कल्ले उहदे बच्चे बचे हैं।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਜੈਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਜਾਉਣੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 3-3 4-4 ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਡੋਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਚਲਾਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਫਲੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪਾਹਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪਾਹਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੜੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਜੀ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸੋ? ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 30-35 ਸਾਲ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦੇ, ਚਾਹ ਹੱਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਟੇ ਦੇ, ਚਾਹ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਧਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਲੇ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਿਕੋਟਲਾ, ਹੜੂਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਬਾਤ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੱਛਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਜ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनके पास कोई काम है नहीं राहुल गांधी के पास, तो इसलिए उनको कोई काम ढूंढने होते हैं, ढूंढ ढांड के आते हैं। अब जो विषय आएगा, हमारे पास अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है, वो भी पंजाब का कार्यक्रम उनका आया है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई कार्यक्रम मैं दोपहर तक जब यहाँ आया तब तक नहीं आया था। कोई आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मनाही की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को देखते मैंने बताया कि वो क्या कार्यक्रम देते हैं और क्या उस प्रकार से, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का नहीं, ये जब केंद्र से राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम आएगा उसके ऊपर आने के बाद हम अपना बैठ करके विचार करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आज सब चीजें मंडियों में चालू हो चुकी हैं, एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, कहीं कोई दाना बचेगा नहीं। ये प्रोक्योरमेंट सीजन 1 महीने बाद सबको ध्यान में आ जाएगा और अगले 6 महीने में दूसरी फसल जो आएगी तब भी ध्यान में आएगा। और जब ये सारा विषय प्रत्यक्ष लोगों को ध्यान में आएगा तो किसान समझ जाएगा। ये तो कांग्रेस की झूठ, ट्रैक्टर चला के कांग्रेस की झूठ बोलने की ये जो स्वभाव है ये हमेशा से चला आ रहा है, ये चलने नहीं देंगे। सीएए में कानून जब बना, कितना इन्होंने बहकाया लोगों को, कितने भयंकर धरने किए, कोई किसी बच्चे को भी कोई पहुंचाई। इसी प्रकार 370, इसी प्रकार राम जन्मभूमि, कितने इन्होंने मुद्दे विवाद खड़े किए, कुछ हुआ? जब वो उस समय की सारी चीजें शांतिपूर्वक हो गए और सब लोग उससे प्रसन्न हैं, तो ये जो विषय है ये भी दूर की बात नहीं है। बहुत जल्दी सब सामान्य होने वाला। किसान समझ गया है कि बरगला रहे हैं, इन किसानों ने उनको बरगला करके और कहीं आड़तियों को बहकाना, कहीं किसान को बहकाना, कहीं मिलर को बहकाना।
ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪੀ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਜੋ ਘਟਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, 68 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਜਿਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।